حضرات کے بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ اور وہ جب دیکھا کہ ہمارا بھائی یوسف باہر آ گیا، وہ فوراً دوڑے ہوئے آئے کہ تو ہمارا بہوڑا غلام ہے، اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی تھی، اس لیے ہمارا غلام ہے اور یہ مانتا نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں میں ان کا غلام نہیں ہوں، کہتے نہیں یہ ہمارا غلام ہے، اور انہوں نے جان چھڑانی تھی تو چند چیزوں میں ان کو ان کے ہاتھ دے ہی دیا۔ وہ شرح و بہتر نے نفس دراہم چند دن ہم نے جو ہے بھیج دیے یوسف علیہ السلام، اور غلام بنا کر وہ لے گئے مصر۔ تو یہ اتفاق نہیں ہوا بلکہ اللہ کا یہ نظام تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، ابو سفیان کا لشکر پیچھے آ رہا ہے۔ ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال کر آگے چلے، ابو سفیان کا لشکر پیچھے آیا، سمجھ گئے یہاں پر تو کوئی لشکر اترا ہے اور لشکر مدینے والوں کا ہو سکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پتہ لگ گیا ہے۔ اس نے وہاں پر جو اونٹ کی مہنگی تھی وہ توڑی، اس کی کھجور کی گٹلی سے پہچانا کہ یہ مدینے کی کھجور کی گٹلی ہے، فوراً اس نے راستہ بدلا اور مکہ پیغام بھی بھیج دیا کہ دیکھو مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں تمہارے لشکر کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہاں سے 1000 جنگیوں کا لشکر چلا اور میدان بدر میں مسلمانوں کے ساتھ اجتماع ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے جنگ کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مبارک تعلیم اور کیا آپ کا جو ہے معاملہ ہے کہ مدینے والوں نے تو مدینے میں حفاظت کا وعدہ کیا تھا، مدینے سے باہر کو انہوں نے وعدہ نہیں کیا، اور اب باہر جا کر جنگ کی نوبت آ رہی ہے اور جنگ میں تو جانے جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے ہیں کہ کیا خیال ہے تمہارا؟ تو مہاجرین تو آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ ہمیں لے جائیں، ہمارے جو ہے اونٹوں کو چلاتے چلاتے کمزور کر دے اور ہمیں سمندر میں چلانے لگانے کا حکم دے، ہم تیار ہیں۔ لیکن جب آپ بار بار پوچھ رہے ہیں تو ہم سارے مدینہ کو بھی احساس ہوا، کہنے لگے دیکھو حضور ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ بات صاف اور ہم خوشی سے۔ تو مدینے والوں نے بھی آپ کو اپنے آپ کو پیش کر دیا، یا رسول اللہ سل من شئت وقتا من شئت وسالم من شئت وحال من شئت نحن معاذ۔ اللہ کے رسول جس سے چاہے جوڑ دے اور جس سے چاہے کاٹ دے، جس سے چاہے ہماری صلح کرا دے اور جس سے چاہے ہمیں گرا دے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جو مدینے والوں کا جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کھل گیا اور آپ آگے چلتے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ فتح دیں گے، لیکن ہم ان کافروں کو فتح دینا چاہتے ہیں کہ 311 نہتے ہیں اور ادھر 1000 جو ہے وہ کافر ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے بارش کر کے مدد فرمائی، پھر اللہ نے فرشتے اتارے، اور اس جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ رات کا وقت سو رہے تھے اور میں اٹھا تو دیکھا صحابہ تو سو رہے ہیں، اور جو ان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ راتوں کو کھڑے ہو کر انسانیت اور اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے رو رہے۔ اور جب دن شروع ہوئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے الحریش ایک جھوپڑا سا بنا دیا، اللہ کے رسول اس کے نیچے عبادت کر رہے ہیں اور اس حال میں اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگ رہے۔ حالانکہ اللہ کی مدد پہ یقین، لیکن امت کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو کسی حال میں بھی اللہ سے مدد مانگنے کو، اللہ کے سامنے رونے کو چھوڑنا نہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، گالی مبارک تر ہوئی، دامن تر ہوا، اور جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے اتنے آنسو گرے کہ وہاں بھی کیچڑ بن گئی، اور آپ کی چادر روتے روتے آپ کے کندھے سے گری۔ حضرت ابو بکر پیچھے سے آئے اور اپنے سینے کے ساتھ ملایا، اے اللہ کے رسول بس کیجیے، اللہ نے آپ کی مدد فرما دی۔ اور سب سے پہلے جی ہاں ایسے بارش کے ذریعے مدد ہوئی، اور جو ریت والا علاقہ تھا وہ پانی والا وہ مسلمانوں کے حصے میں آئے، پھسلن والا وہ کافروں کے حصے میں آئے، اور دوسرے اللہ نے مدد کی کہ ان کی مسلمانوں کو ان کی نظروں میں کم دکھلایا کہ وہ آگے بڑھیں، اور کافروں کو مسلمانوں کی نظروں میں کم دکھلایا تاکہ یہ آدمی ان کو بے حوصلہ نہ ہو، اور اللہ نے فرشتے اتارے اور پھر ایسی مدد فرمائی کہ یہ 313 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قید کر کے مدینہ منورہ لے آئے۔ کہ جب اچھا مدینے میں جو منافقین تھے اور مدینے میں جو یہود تھے وہ خوش ہو رہے تھے کہ ابھی اعلان آئے گا اور یہ پتہ لگے گا کہ کافروں نے مسلمانوں کا تو جہاں ختم کر دیا، لیکن جو پہلے
دینے والوں کو خوشخبری ہو، اللہ نے اپنے نبی کو فتح عطا فرما دی، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کون دیوی دیکھ کر اور اپنی شکست کے منظر کو دیکھ کر یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کی عقل سلامت ہوئی نہیں۔ لیکن جب بعد میں پتہ لگا کہ واقعی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اور کہ اے اللہ، اگر یہ تھوڑی سی جماعت اگر یہ یہاں ختم ہو گئی، اس کو ہلاک کر دیا گیا، پھر آپ کی زمین پر عبادت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا تجارت نہیں رہے گی یا زراعت یا حکومتی نقشے نہیں رہیں گے، بلکہ عبادت اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور یہ غزوہ بدر رمضان شریف کے مہینے میں اللہ نے رمضان شریف میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ فتح مکہ اللہ نے یہ بھی رمضان شریف کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے، انصار مدینہ پہلے سے یہاں دعوت پہنچ چکی تھی۔ اس 10 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل و حرکت کو برقرار رکھا، صحابہ کرام سے 100 سفر کروائے ہیں، اور اس زمانے کے سفر وہ تو ہفتوں پر مہینوں پر مشتمل ہوتے تھے، اور کس حال میں نکلتے تھے؟ بس اللہ کے حکم پر اعتماد کر کے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں اس پر نہیں، بلکہ اللہ کا امر، اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم پر نکلنا، اسی سے ہماری زندگی بنے گی۔ اس لیے ایک واقعہ آتا ہے ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سمندر کے کنارے کا سفر تھا اور صحابہ کرام نکلے اللہ کے راستے میں، تو جس کے گھر میں جو چیز ہوتی تھی لے لیتے، کسی کے گھر میں خشک روٹی کے ٹکڑے ہیں، کسی کے گھر میں پنیر کے ٹکڑے ہیں، کسی کے گھر میں رتی یا اچھی کھجوریں ہیں، کھجوریں لے لی، حتیٰ کے بعد لوگ کچھ بھی گھر میں نہیں ہے تو گٹھلیاں ہوتی تھی جس کو ڈل کر روٹوں کو ڈال دیتے تھے، جو گٹھلی ہی اپنے توشہ دانوں میں لے کر چلتے تھے، پوچھا کہ گٹھلی لے کر کیوں چلتے تھے؟ اور دل کو تسلی دینے کے لیے کہ منہ میں دھو کر منہ میں ڈال لیتے اور چوس کر جو ہے اس کو دھوپ پہ نکلتے تھے تاکہ دل کو تسلی ہو جائے، ورنہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اصل اللہ کا امر ہے کہ ان فرو سے اعلیٰ نکلو اللہ کے راستے میں، تو اس پر نکلے، قربانی تو آئی لیکن پھر اللہ نے مدد کی۔ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے تو جب توشہ ختم ہو گیا تو سفر کو روکا نہیں، چلتے رہے، سب کے پاس جو کھجوریں تھی جمع کر لی، ایک آدمی کو ایک کھجور ابو عبیدہ خود دیتے تھے، ایک کھجور 24 گھنٹوں کے لیے کیا، ہاں صرف ایک کھجور گزارا کیسے ہوتا تھا، اور ایک کھجور کی قیمت بھی جب معلوم ہوئی، جو کھجوریں ختم ہو گئی، پھر صرف گٹھلیوں کو اس کا دل کو تسلی دیتے تھے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آئی کہ درختوں کو لاٹھیوں سے مار کر پتے ڈال کر دھو کر وہ پتے کھاتے تھے، اور جب پتے کھانا شروع کیا تو پکانے کی بکریوں کی طرح مہنگی کی طرح ہوتا تھا، لیکن اللہ کے راستے رکے نہیں کہ اللہ کا امر ہے، چلانے والی چیز اللہ کا امر ہے، چلتے رہے۔ فرمایا سمندر کے کنارے کا سفر تھا، ایک پہاڑی ٹیلا سا نظر آیا، جب قریب پہنچے تو ہم پر مچھلی تھی جو اللہ نے سمندر سے باہر نکال دی، فرمایا اللہ نے دی، صحابہ کرام وہاں رکے اور اس کے گوشت کو کاٹا اور اس سے کھایا، گوشت کی بڑی مچھلی تھی کہ آنکھ کا ڈھیلا جب یہ پتلی کو نکالا، آنکھ کی ڈھیلے پر نکالا جو سوراخ تھا، 13 صحابہ اس کے اندر سما گئے، اور اس کو جب گوشت کھاتے کھاتے کافی ہم جو بھوک تھی وہ دور ہو گئی، بلکہ جو کمزوری تھی وہ بھی دور ہو گئی، ہمارے جسم بھی تھوڑے سے فربا ہو گئے، خوشی ہوئی اس بات کی، اس کی ایک پسلی نکل آئی، کانٹا نکل آیا، اس کو کھڑا کیا تو ایسا تھا جیسے ایک گیٹ بن گیا، سب سے بڑے قوم کو لیا گیا اور اس کو سب سے بڑے قد والے صحابے کو بٹھایا گیا، اور اس نے ہاتھ بلند کیا تو اس کے نیچے سے گزر گیا اور آدمی کو ہاتھ اس کا نہ لگا، اتنا بڑا رزق اللہ نے عطا فرمایا کہ تم تو اللہ کے امر کی بنیاد پر نکلو، باقی رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سارا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو رزق ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا تھا، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں بھی عطا کرو۔ تو صحابہ کے پاس ان کے گرمی دھوپ سے اس کے گوشت کو خشک کیا ہوا تھا، ٹکڑے موجود تھے، حضور کی خدمت میں دیا، حضور نے بھی اس سے تناول فرمایا۔ تو اصل تو مسلمان کے لیے اللہ کا امر ہے، اور ماننے والی ذات اور ضرورت معاہدہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات، اس لیے 10 سال کے عرصے میں 100 سفر صحابہ کے کروائے اور خود
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं थे। और सहाबा किराम का ये सबसे बड़ा मुजाहिदा कि हुजूर के होते हुए आपकी मस्जिद नबी में आप नमाज पढ़ा रहे हैं, आप पर वही उतर रही है, आप पर इल्म उतर रहा है, सहाबा किराम इल्म को ले रहे हैं और उम्मत को पहुंचा रहे हैं और वास्ता बन रहे हैं। लेकिन इसको भी कुर्बान करके जो गए हैं कि इंसानियत को जहन्नम से कैसे बचाना है और हिदायत पर कैसे लाना है, उस फिक्र में जो सहाबा किराम रहते थे और कितने शहीद हो जाते कि उसके बारे में अल्लाह ने जो कुरान पाक में फरमाई दी, रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। अल्लाह ने उनके कामिल मर्द होने की गवाही दी कि ऐसे दीन के रंग वाले, ऐसे दीन पर चलने वाले और ऐसे दीन के लिए मेहनत करने वाले, और अल्लाह से वादा किया कि जान और माल लगाएंगे, तो उस वादे को सच्चा कर दिखाया कि बादों ने अपनी जानें दे दी अल्लाह के रास्ते में और उस पर खुश हैं। अल्लाह ने उनको शहादा क्या बना कर दर्जा दिया, और जो बाकी हैं वो भी इंतजार में है कि हमारी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए कैसे लगेगी। तभी अल्लाह ताला ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करके अपना दीन और रहमत फरमाकर एक ऐसी जिम्मेदारी दी जो नबियों की जिम्मेदारी। आपको नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप खातमुन नबिय्यीन हैं। अब इंसान क़यामत तक आने वाली इंसानियत, उसकी कामयाबी अल्लाह ने आपके दीन में रखी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ जाअ मूसा व ईसा बअदी लमा वसिअहुमा इल्ला इत्तिबाई। अगर मेरे बाद मूसा अलैहिस्सलाम से नबी आ जाए और ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए तो उनकी कामयाबी भी मेरे दीन पर चलने में होगी। अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाए कि पहले नबियों से राज लिया गया कि अगर वो नबी तुम्हारे जमाने में आ गया तो तुम नबी हो, उनकी मदद करोगे और उन पर ईमान लाओगे। अंबिया ये इकरार करते थे, फरमाया अगर मेरे बाद मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए तो मेरे दीन पर चलकर कामयाब होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह उतारेंगे। फरमाया अल्लाह ने उनको आसमानों पर उठा लिया। वो जो उनका फौजी आया था उसकी शक्ल मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी। उन्होंने उसको फांसी हुई सूली पर चढ़ा दिया और कहा ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हिफाजत की। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, न उन्होंने कत्ल किया न सूली चढ़ाया, वो तो उनका अपना आदमी था। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, उसकी तशबीह उस पर डाल दी गई और अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया और क़यामत के करीब दज्जाल को खत्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम उतरे और आसमानों से फरिश्तों के सहारे, बगैर किसी रस्सी के, बगैर किसी सीढ़ी के, बगैर किसी सबब के। और जब इस आलम से ताल्लुक हो जाएगा तो जो जामे दिमश्क है, दिमश्क में की मस्जिद, उसका जो मशरिक़ी किनारा, उस पर कदम रखेंगे तो फिर सीढ़ियों से उतरेंगे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर रहेंगे और अल्लाह ताला उनके जरिए से दज्जाल को खत्म करेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम इस दीन के पैरोकार बनकर इस दीन पर चलेंगे। तो भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने ये फरीज़ा इस उम्मत को दिया और इस उम्मत को जो है अपनी मेहनत और सही खर्च करने का हुक्म दिया। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अपनी जान को भी लगाओ और माल को भी लगाओ। जैसे काम जान लगाने का हक है वो इत्तबा कि अल्लाह ने तुम्हें इसके लिए चुना। अब वो दिन जिसमें सारे इंसानों की कामयाबी है और दीन अल्लाह से लेना ही लेना है। ये दीन दुनिया में जिंदा कैसे हो जाए जिसके लिए भी आते थे, खत्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने ये फरीज़ा इस उम्मत को अता किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन इब्तिदा, दावत की इब्तिदा ही से उम्मत को अपने साथ लिया। जो कलमा पढ़ता था इसको फौरन उस कलमा पढ़ते ही अल्लाह की मारिफत का यकीन उसके दिल में आ जाता, अल्लाह की मारिफत का नूर आ जाता, कौम की गुमराही और नुकसान उसके सामने आ जाता। जो अल्लाह की जात पर यकीन आ गया तो हालात की परवाह किए बगैर हर सहाबी दावत वाले मैदान में अपने आप को डाल देता। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला खवास में से हैं। जब ईमान लाए तो फौरन दावत शुरू। ऐसे सहाबा में लिखा है 2 दिनों में 11 मक्के के खवास को दावत देकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। हुसैन इब्न अहमद दोस्ती रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम में दाखिल हुए, कौम को जाकर दावत दी। सबसे पहले बीवी आई और ठहर जाओ, अभी जरा तुम्हारा ताल्लुक खत्म, तुम बाकी दीन पर हो और तुम्हारा
दौलत कीजिए ताकि वो हलाक हो जाए। मैं दावत लेकर गया था, न माना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और फरमाया, है अल्लाह, मेरे इस सहाबी तुफैल नंबर दोषी इसके कबीले दोस्त को हिदायत अता फरमा। और फरमाया जाओ नबी से दावत दो। दोबारा वो गए दावत दी। जब उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके आना पहुंचा तो गालिबन 4 हिजरी की 80 खानदानों को जो इस्लाम में दाखिल हो चुके थे लेकर हुजूर की खिदमत में आ गए। ऐसे में सहाबा हर जो दावत देता जब उस दावत को कबूल करता फौरन वो इस दावत को शुरू कर देते, मर्द हो या औरत। हज़रत शरीफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतिहासी औरत हुजूर की ज़ियारत और आपकी दावत सुन्नी इस्लाम में दाखिल हो गई। मर्दों के कलेजे जो हिल जाते थे, जो सहाबा कराम को तकलीफ दी जाती थी, ये तो औरत था, लेकिन इस कलमे की हक़ानियत और ऐसा हक का जहाँ हलवा कि वो औरत भी औरतों में जाकर दावत देना शुरू कर दी। सरदारों को गुस्सा चढ़ा और अपने चंद नौजवानों को जमा किया कि अगर ये परदेसी ना होती तो हम इसको सजा देते, इसको इसके इलाके में पहुंचा दो और इसका कोई ख्याल ना रखो। फरमाते मुझे बांधा गई, मेरे हौजे में डाला गई और जब सूरज आग बरसाता तो ये साए में चले जाते, राहों में और दरख्तों के नीचे खुद खाते पीते मुझे धूप में डाल देते। तो गर्मी और सताती, सफर की थकावट भी की, भूख और प्यास की तकलीफ भी की। इतना ज्यादा गलबा हुआ कि आंख की बीनाई खत्म होने लगी, बेहोश होने लगी। बस अल्लाह की मदद आई। ये लोग अपने खाने पीने और आराम में मशगूल थे। आसमान से एक डोल आया, मेरे सीने पर रोका और वो झुका। मैंने उस डोल से पानी पिया। जिंदगी में ऐसा मीठा पानी पिया नहीं था और उस पानी पीने की वजह से मेरी प्यास भी दूर हो गई, भूख भी दूर हो गई, कमजोरी भी खत्म हो गई, बीमारी भी लौट आई। हत्ता कि जब वो आए तो चेहरे पर ऐसी रौनक थी कि वो हैरान हो गए। चले तुमने कहाँ से खा पी लिया? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल मुरझाया हुआ, आंखें धस रही थी कि अल्लाह ने पानी पिलाया। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कहाँ से ले सकती हूँ? कठोर आया था, उसके छींटे उनके सीने पर देखे। ये नौजवान जमात जो इनको छोड़ने के लिए आई थी, सबके जुबानों से बेख्तियार निकला कि वाकई अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ऐसे सहाबा किराम मक्के के हालात में दावत दे रहे हैं, मदीने वाले जब इस्लाम में दाखिल हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश किया कि तुम पहली जमात हो जिन्होंने दीन को कबूल कर लिया, मुझे साथ ले चलो। बड़े समझदार थे, अल्लाह के रसूल आप बड़े अजीम हस्ती हैं, हम तो आपस में लड़ रहे हैं, हम इस दीन को लेकर जाएंगे और हालात देखेंगे, आपका ले जाना अभी मुनासिब नहीं। तो ये 6 नौजवान दावत देकर गए तो दावत देनी शुरू की, क्योंकि उनके यहाँ यहूदियों की तरफ से तज़किरा होता रहता था कि अल्लाह के नबी आने वाले हैं और उन्होंने बताया कि वही हस्ती है जो नबी हो सकते हैं। तो लोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। आदम इब्न जम्मू भी इस्लाम में दाखिल हो गए। उनके तो इस्लाम में दाखिल होने का वाक़या अजीब है कि वो अपने बुत को संभाल के रखते थे, उनके बेटे मुसलमान हो गए तो वो उनके बुत को कहीं फेंक आते थे और वो कहते वो अपने बुत को क्या तलाश करते थे और बुत को साफ करके रखते, एक तो गंदगी में फेंक दिया और यही उनकी हिदायत का जरिया बन गया। 1 साल बाद मदीने वालों का पैगाम आया, अल्लाह के रसूल मदीने में इस्लाम तो फैल रहा है, तो इनके लिए भी किसी को भेजे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बिबलियों के पैगाम भेजा। वो हफ्ते से मदीना आए और साल भर रहे, वो दीन भी सिखाते थे और दीन की दावत भी देते थे। उम्मत के चंद अफराद की दावत देने के से इस्लाम फैलना शुरू हुआ। दूसरे हज के मौसम में 12 अफराद मदीने के आए और हुजूर के हाथ पर बैठ हुए। तीसरे हज मौके पर 72 आदमी आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि मदीने के घरों में से कोई घर और अंसार के घरों में से कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहा कि उसमें इस्लाम दाखिल न हो गया। तो दावत वाला ऐसा ताकतवर अमल कि जो अल्लाह ने नबियों को देकर दिया, दावत वाला अमर नबियों की जिम्मेदारी, उम्मत की जिम्मेदारी दीन पर चलना या दीनी गैरत की वजह से दीन के खिलाफ बात को बर्दाश्त न करना, बाकी दावत उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। मरकज़ के बुज़ुर्गों के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।